आपण मानक मोर नमस्कार स्वागत करछि सिपाही सिपू यूट्यूब चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थे। पुणी थोरे आउ गोटे नुआ कहानी नहीं आछि आपण मानक सामना को। आजिकार कहानीटी हेउछि बेश्या उपरे आधारित। बेश्या कौन पाई हुअंती आउ केमिति बेश्या माने जीवन बितांती। वीडियोटी शेष जाए शुणिले संपूर्ण बुझीपारे। कहानीटी शुणिबा आगरु चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवे। आसंतु कहानी आरंभ करिवे। सुची 16 वर्षर झीटे रास्ता उपर अचेत होई पड़ी थाए। लोक माने ताकू साहाय्य न करी छी छी कही पड़ाऊ थांती। कारण झीटी 5 मासर गर्भवती थिला। आउ से झीटी बेश्याड़े रहुतिला। सुची अचेत अवस्था पानी पानी मागुथाए किंतु केही ताकू पानी टोपाए भी देउ नाहांती। सुचीर पाखापाखि 2 घंटा पर चेता आसिला। चेता आसिबारु से सोहन बाबू को पाखरे देखि आश्चर्य हो गले। से सोहन बाबू को फार्म हाउस रे थिला। सोहन बाबू को देखि सुची निज अतीत कथा को भाविबाकू लागिला। केते सुंदर थिला से दिन सबु जेतेबेले ता माँ बंची थिला। मार गेली झील थिला सुची। बापा मद पी आसिले भी माँ ताकू सबु बेले बापार गाड़ी माड़ ठारू रक्षा करुथिला। हेले 2 वर्ष तोड़े ता माँ रो दुर्घटना मृत्युवरण कले। तापरे ता बापा मार मरिबार मासे जाऊन घर को साबत माँ आनिले। साबत माँ सुची को जमारू भल पाउ नथिला। से ताकू घरर सबु काम कराउथिला। शेषरे ता बापा को बुझे वर्षे तोड़े सुची को गोटे दलाल हाथ रे बिक्री करी देले। बिचारी सुची से दलाल ताकू नहीं बेश्याड़े रखिला। तापरे ता सह जा हेला से यौन लोभी मनीष पशु सह समान। जेतेबेले सेतेबेले ता सह जा करुथिले जेमिति सुची मनीष नुहे माटी पिंडुड़ा कंडेटे। ए सबु भाबी सुची भ भ होई कांदी उठिला। सोहन बाबू सुची पाखकू जाई ताकू पानी पीवाकू देले एवं ताकू क्षमा मागिले एवं कहले मते क्षमा कर दियो। से दिन राति रे मोर सेमिति करिवार नथिला। से दिन राति रे मोर धैर्य सीमा नथिला। बाहाघर को मोर 5 वर्ष हेलानी। हेले आज जाई मु मोर स्त्री लिसा सह कौनसी शारीरिक संपर्क नहीं। मते सब बेले कहे काले शारीरिक संपर्क रखिले तार सौंदर्य नष्ट हो जिवो। से ए संपर्क को बढ़ाइबा पाई मते समय मागितिला। मु भी समय देली। हेले से तार किट्टी पार्टी समय पाइले मते भल पाइबो कि आम संपर्क बढ़िबो। मो सांग माने मो परे बाहा होई मध्य सेमाने बापा हेलेनी। हेले मु एजाई सोहन बाबू कहले से दिन राति रे मु लिसा को कहली बाहाघर को 5 वर्ष हेलानी। एबे तो आम संपर्क बढ़ाइबा किंतु से राजी हेला नहीं। मु सही न पारी प्रथम थर पाई से दिन मद पी सेते बेड़कू मोर जड़े सांग मते मोर शारीरिक अक्षमता अच्छी कही बहुत कथा कहला। आउ कहला सेतिपाई मु बापा होई पारु नहीं। मोर पुरुषत्व को बाधिला। आउ मु मद निशारे निज बुझिबा शक्ति को हराई बसी ता सह बेश्याड़े को जाइतिली एवं तम सह मोर शारीरिक संपर्क है। तमे ही मोर प्रथम आउ शेष जहा सह मोर शारीरिक संपर्क होइछि। मु से समय को भूली पारु नहीं किंतु बहुत अनुताप भी करिली। ए कथा काहाकू कहि पारु नहीं। सोहन बाबू कहउचंती मते क्षमा कर दियो सुची। सुची कहउची मु बाबू आपण को कौन क्षमा करी। मु परा जड़े बेश्या। आपण मानक परी केते बाबू मो पाखकू आसी निजर यौन भोग मेंटाई छंती। आपण तो जहा कले भलरे करिले। हेले किछि किछि आसंती जो माने भूली जानती। मु भी जड़े मनीष मते भी कष्ट होउथिबो। घंटा घंटा धरी मो सह संपर्क रखिबे। निज खुशी पाई मो हाथ गोड़ बांधी पकाइदे। तापरे मो पार्टी को बंद करिवे। मो सह सबू करिवे। दरकार पड़िले निज खुशी पाई मते कामुडी खंडिया खाबरा करिवे। बेड़े बेड़े मो शरीर को काटी खंडिया खाबरा करिवे। सुचीर सबू कथा शुणी सोहन आखिरु झरझर होई लुह बही गला। सुची कहिला आहुरी शुणंतु बाबू से बेश्याड़र दलाल कथा। आमको जेते कष्ट देव ता पाई सेते भल। से सेतिकी टंका नब। आउ दिन रे तांकर जेते इच्छा लोक आम पाखकू पठांती। देखंती नहीं जे आम देह केमिति अछि। जंत्राणे छटपट हेउथिले भी
କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ବେଶୀ ମଜା ନିଅନ୍ତି ଶରୀରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଦେହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ମୋ ସହ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ବେଶୀ ଖରାପ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେମିତି କରିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ମୋତେ ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲି, ସେ ବି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମୋତେ ସବୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ସହନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ସୂଚୀର କଥା ଶୁଣି ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଆସି ସୂଚୀର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ସୂଚୀ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ତମ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆକୁ ମୋର ନାମ ଦେବି। ତାପରେ ସହନ ବାବୁ ସୂଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଘରଲୋକ ଆଗରେ ଲିସାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ କାଗଜ ଦେଇ କହିଲେ, ଲିସା, ମୁଁ ତମଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହେଁ। ତମେ ମୋ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବାକୁ ନ ଚାହିଁଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ସୂଚୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଓ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ଛୁଆର ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ତମଠାରୁ ପାଇପାରିଲିନି ତାହା ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ସହନ ବାବୁଙ୍କର ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏ ଝିଅ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା। ତାହାହେଲେ ସେ ଝିଅ କେମିତି ତୋ ଛୁଆର ମା' ହେବ? କହ ସହନ ବାବୁ କହିଲେ, ଲିସାଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ପାଖରୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ମୁଁ ସୂଚୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ସହନ ବାବୁଙ୍କ ମା' କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଝିଅ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା, ଯଦି ବି ତୋର ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତଥାପି ତୁ କେମିତି କହିବୁ ତୁ ତା ଛୁଆର ବାପା ବୋଲି? ଲିସା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ସହନଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସହନ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର DNA ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଛୁଆ ସହନଙ୍କ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ସହନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ପଳାଇବି। ଲିସା ସହନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣୁ ସୂଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ଏବଂ DNA ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲା, ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ସହନ ବାବୁଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। DNA ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା। ଲିସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବୋହିଗଲା ଏବଂ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରି ଡିଭୋର୍ସରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରି ସହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି। ତମେ ସୂଚୀ ଏବଂ ତମର ଭାବୀ ଛୁଆ ସହ ଖୁସିରେ ରୁହ। ସହନ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ସୂଚୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସହନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏ କେମିତିକା ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ! ତଥାପି ସହନ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ମା' ସୂଚୀ ବେଶ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଓ ତାର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ସହନ ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସୂଚୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ? ସୂଚୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବେଶ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ନା ସେ ବେଶ୍ୟା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ବୋଲି? ସହନ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ବାପା ମା'କୁ କଲେ। ତାପରେ ସହନ ବାବୁ କହିଲେ, ସୂଚୀ ପରି ବହୁ ବେଶ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? ସୂଚୀ ପରି ବେଶ୍ୟାମାନେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ସବୁବେଳେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପରି ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ନିଜ ଦେହର ଭୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ? ସହନ ବାବୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସହନ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ମା' ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସହନ ଓ ସୂଚୀଙ୍କ ହାତ ମିଶାଇ କହିଲେ, ସହନ, ଠିକ୍ କହିଲୁ। ତୋର କଥା ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଆମେ ସୂଚୀଙ୍କୁ ଆମ ବୋହୂ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ତାପରେ ସହନ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂଚୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଇ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସୂଚୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମୋର ସମ୍ମାନ। କିନ୍ତୁ ସୂଚୀ ନାବାଳିକ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ
ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ସୁଚିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବିବାହ ପରେ ସହନ ବାବୁ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ ସବୁ କରିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ସୁଚି ଓ ସହନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଲଗାଲିଆ ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ସହନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ସୁଚି ସହନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ନିଜ ଛୁଆ ସହ ବୋହୂ ନୁହେଁ ଝିଅ ପରି ରହିଲା ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ। ସୁଚିର 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ସହନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।